श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। साते स्वरूप की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभ लाय प्यारे की जय। जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। श्री मदन मोहन प्रभु प्यारे की जय। श्री बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभ लाल प्यारे की जय। श्री राजीव लोचन प्यारे की जय। श्री भागवत कुमार प्यारे की जय। श्री वेदांत कुमार प्यारे की जय। हवे मनोरथी परिवारना पितृचरण અને માતૃચરણ અને તેમના ભાઈશ્રીની માલા પેરામણીના જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવાય છે। ત્રણે જીવ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી તાચરણ શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રીના કે જેમની કૃપા રાજકોટ શહેરની પણ સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટની ઉપર અસીમ કૃપા રહી છે એવા શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રીના આ ત્રણે સેવકના જય શ્રી કૃષ્ણ આપણે બોલાવવા જઈ રહ્યા છીએ। બોલ શ્રી વલ્લભલાલ પ્યારે की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। सर्वे वैष्णवों ने परम भगवती श्री परसोत्तम भाई चक्कूभाई संचारिया ना जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवों ने गोलोकवासी परम भगवती श्री परसोत्तम भाई चक्कूभाई संचारिया ना जय श्री कृष्ण। परम भगवती गोलोकवासी परसोत्तम भाई चक्कूभाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। सर्वे वैष्णवों ने गोलोकवासी जमुनाबेन परसोत्तम भाई संचारिया जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी जमुनाबेन परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी जमुनाबेन परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी जमुनाबेन परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। गोलोकवासी परम भगवती भगवान जी भाई परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी भगवान जी भाई परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी भगवान जी भाई परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। गोलोकवासी भगवान जी भाई परसोत्तम भाई संचारिया सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। बोल श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री साते स्वरूप की जय। श्री मदन मोहन प्रभु प्यारे की जय। श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु प्यारे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। श्री वल्लभलाल प्यारे की जय। श्री राजीव लोचन प्यारे की जय। श्री भागवत कुमार प्यारे की जय। श्री कुंजराय प्यारे की जय। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। श्री वेदांत कुमार प्यारे की जय। समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय। जय
भागवतराय प्यारे की जय, श्री वेदांतराय प्यारे की जय। ચરણ આઈ સોહી ગઈ સૌ પ્રતિ શ્રી ગોવર્ધનના શ્રી વલ્લભની એવી કૃપા રહી છે કે આપણા એવી સદૈવ પરમ કૃપાલ રહી છે આપણા ઉપર કે વલ્લભશ્રી વૈષ્ણવે આપણા જીવને સદૈવ શરણે રાખે છે। એવી શ્રી વલ્લભની કૃપા સદૈવ આપણા બધા ઉપર વરસતી રહે। અને જીવ તો આપણે બધા આ પૂર્વે પણ કહ્યું ને કે જીતની રવિ કી છાયા ઇતને દોષ અમારે। રવિના સૂરજના કેટલા કિરણો હોય છે એટલો આપણે જીવ દોષથી ભરેલો હોય છે, પરંતુ શ્રી વલ્લભની શ્રી પ્રભુની કૃપા એટલી આપણા ઉપર છે કે જીવને નંદનંદન આપણા ઉપર પધરાવી અને દરેકના ગૃહે ગૃહે નંદાલય કરી આપ્યા। એવી શ્રી મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભની કૃપા આપણા જીવ ઉપર આપણને બધાને વરસતી રહી છે। સવિશેષ કૃપા કરી આરવે મનોરથી પરિવાર અને ઉપસ્થિત વૈષ્ણવવૃંદ વતી આપ શ્રીના જુગત ચરણારબિંદની અંદર દંડવત પ્રણામ કરી અને વિનંતી કરીએ કે જે આજના આ મુંજકા મુકામે સંચાણિયા પરિવારના ગૃહે સુંદર મજાનો લોટી ઉત્સવ માલા પેરમણીનો મનોરથ આપશ્રીની કૃપા અને તાજજી મહારાજશ્રીની અસીમ કૃપાથી અને આપશ્રીના પિતૃચરણ શ્રી રાજીવલોચન મહારાજશ્રીની સદૈવ અસીમ કૃપા રહી છે આ પરિવાર ઉપર। તો આપશ્રીના મુખારબિંદેથી અત્રેની શ્રી વૈષ્ણવ શ્રી વલ્લભી સૃષ્ટિને આપશ્રીના મુખારબિંદેથી વચનામૃતનો અવસર પ્રાપ્ત થાય અને બધા વલ્લભી સૃષ્ટિના બધાના કરણ પવિત્ર થાય। પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ભાગવત કુમારજી મહોદય શ્રી જય હો। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारः बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीञ्च मालान् रन्ध्रान् वेणुरुद्रसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। उपस्थित चिरायुष्मान वेदांग बाबा, समस्त मनोरथी परिवार, संचाणिया परिवार बधा आवी गया तथा समस्त उपस्थित भाविक वैष्णव सृष्टि आप सर्वने खूब खूब अंतरना आशीर्वाद प्रथम तो पाठवू કે આ સુંદર એવું આયોજન અહીં ભગવત કૃપાથી બધાએ મળીને અહીં આયોજિત કર્યું। હું અહીં એકત્રિત થયો છે તો ખૂબ આનંદ થયો અહીં આવીને અને એવી ઈચ્છા પણ થઈ કે કંઈક આપણે બધા અહીં એકત્રિત થઈને પુષ્ટિ માર્ગ વિશે સમજીએ, જાણીએ અને પુષ્ટિ માર્ગનું સ્વરૂપ શું છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પુષ્ટિ માર્ગનું અત્યારે સ્વરૂપ જનરલી અત્યારે જોઈએ છીએ તો એવું છે કે આ માર્ગમાં પ્રધાનતા મહાપ્રસાદ લેવાની છે। મહાપ્રસાદની પ્રધાનતા છે એવો માર્ગ એ પુષ્ટિ માર્ગ। પણ એ મહાપ્રસાદ એ ઢારાનો નથી, એ નથી સમજતા લોકો। પ્રસાદ એટલે કૃપા। આ કૃપા આપણે પ્રાપ્ત કરવા આવ્યા છીએ પ્રભુની, એ પ્રસાદ આપણે પ્રાપ્ત કરવાનો છે। યહ પ્રસાદ હું પાવું અત્યારે ગાયું ને વૈષ્ણવ કીર્તનિયા હોય તો એ પ્રસાદ છે શું છે? એ પ્રસાદ ઘણા વૈષ્ણવને એમ છે કે યમુનાજી ગ્રહણ કર્યા એટલે પ્રસાદ રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થયા, પણ એક કૃપા પ્રાપ્ત આપણે કરી છે। શિમનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે, શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે। એ ભાવથી આ કીર્તન ગવાય છે અને એ ભાવથી જ આપણે યમુનાજીનું પણ પાન વગેરે કરીએ છીએ બધા। આપણા સંપ્રદાયની વિલક્ષણતા એ છે કે જે કાચા જીવો હોય ને એને કદાચ ન સમજાય। આ માર્ગનું રહસ્ય એ છે કે આમાં શ્રીનાથજી, શ્રી ગોવર્ધનધર, શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી એ ત્રણેય સ્વરૂપમાં અભેદ છે એવો આ પુષ્ટિ માર્ગ છે। એ ત્રણેય સ્વરૂપમાં જો તમે ભેદ માનતા હો તો તમારે સમજવું કે તમારી કાચી દશા છે। આ માર્ગનું સ્વરૂપ જ્ઞાન તમને નથી। આપણા સંપ્રદાયમાં આ ત્રણેય સ્વરૂપો અભેદ છે।
એક જ સ્વરૂપ છે, પણ વિવિધ લીલા માટે આપે એ સ્વરૂપો છે એ પ્રગટ કર્યા છે. એ અવતાર નથી, એ સ્વરૂપો પ્રગટ કર્યા છે ભગવાને લીલા કરવા માટે. પુષ્ટિ માર્ગની ડેફિનેશન તમે સમજો. તમને પૂછીએ, તમે કહો કે અમે પુષ્ટિ માર્ગીય જીવો છીએ બધા, પણ પુષ્ટિ માર્ગ શું છે કોઈક તમને પૂછે તો તમે શું કહેશો? કોઈ એક વૈષ્ણવ મને જવાબ આપો કે પુષ્ટિ માર્ગની ડેફિનેશન શું, પુષ્ટિ માર્ગની વ્યાખ્યા શું? ચાલો કંઈ નહીં, તો હું જ તમને થોડો. પુષ્ટિ માર્ગ એક એવો માર્ગ છે કે જેમાં કૃષ્ણ ભક્તિ જે છે એની પ્રધાનતા છે. કૃષ્ણની ભક્તિ જેને કરવી છે એ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવે છે. અને એ કૃષ્ણ ભક્તિ પણ કેવી કે નિષ્કામ પુષ્ટિ ભક્તિ, કે જેમાં કોઈ પ્રકારની કામના નથી. જે જીવ કામના લઈને આ માર્ગમાં આવે ને ભક્તિ કરે તો એ પુષ્ટિ જીવ નથી. એક વસ્તુ ખાસ તમે સમજજો બધા, કારણ કે અજ્ઞાન જે છે સર્વત્ર બહુ વ્યાપ્ત છે અત્યારે. અમારી પાસે આવે વૈષ્ણવો લૌકિક આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી ગ્રસ્ત થઈને ત્રસ્ત થઈને અને કે ભાઈ બ્રહ્મસમાન લઈએ તો અમારું આ કામ સિદ્ધ થઈ જાય, કે પુષ્ટિમાં આવીએ તમારું કામ બધું પારે પડી જાય, જે અટકતા કામ છે, તકલીફો છે, દુઃખ છે. પણ પુષ્ટિ માર્ગ જે છે દુઃખ દૂર કરવા માટેનો માર્ગ નથી, એ સુખ પ્રાપ્તિનો માર્ગ છે. જો દુઃખ દૂર કરવું એ વસ્તુ અલગ છે અને સુખની પ્રાપ્તિ થવી એ વસ્તુ અલગ છે. આ માર્ગમાં તમે આવો એટલે તમને શું પ્રાપ્ત થાય? સુખની પ્રાપ્તિ થાય. સુખ એટલે શું અને દુઃખ એટલે શું? દુઃખ એટલે કે ઇન્દ્રિયોની જે દયનીય સ્થિતિ હોય એને દુઃખ કહેવાય, અને ઇન્દ્રિયોની જ્યારે અત્યંત આનંદની અનુભૂતિની સ્થિતિ હોય તેને શું કહેવાય? સુખ કહેવાય. તો જ્યારે જે બ્રહ્મ સંબંધ લે છે ત્યારે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં બોલીએ છીએ કે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણાની, એના અંતઃકરણો જે પણ છે એના ધર્મો, તદ ધર્માંશ્ચ, એ બધાને આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રભુને સમર્પિત કરીએ છીએ. એ સમર્પિત કરવાથી શું થાય? એ જે અંતઃકરણમાં જે પણ દોષો રહેલા હોય એ બધા કેવા થાય? નિવૃત્ત થાય. એ નિવૃત્ત થયા પછી એ જીવ જે છે પ્રભુના યોગ્ય થાય. એ ઇન્દ્રિયો એની કેવી થઈ જાય? શુદ્ધ થઈ જાય. અને શુદ્ધ થઈ જાય એટલે પછી એને પ્રભુની સેવાનો અધિકાર મળે. પ્રભુની સેવાનો અધિકાર મળે એટલે પ્રભુની સેવાના લાભ લે, સન્મુખ થાય. પછી એની ઇન્દ્રિયો છે બધી કેવી થઈ જાય છે? અલૌકિક થઈ જાય છે. અને અલૌકિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ સુખનો અનુભવ કરે જીવ. સુખની પ્રાપ્તિ કીધી ને મેં તમને, જેમ સમજો છો તમે કે વધારે ઉપરથી જ માથાના ઇન્દ્રિય શું, અંતઃકરણ શું અને પ્રાણ શું ને આટલું બધું આપણે વિશદ વ્યાખ્યામાં ન પડીએ તો સાધારણ તમે સમજો ખાલી કે પુષ્ટિ માર્ગ જે છે એ દુઃખ દૂર કરવાનો માર્ગ નથી, પણ દુઃખ કદાચ હોય કે તકલીફ હોય તો એની તમને અસર ન થાય એવો માર્ગ છે. સમજાણું? જો તમે પુષ્ટિ માર્ગીય નથી, તમને વાસ્તવિક પુષ્ટિ માર્ગનું જ્ઞાન નથી, તો તમે દુઃખમાં દુઃખી થશો, તકલીફમાં વધારે હેરાન થશો, આદિવ્યાધિ ઉપાધિથી ઘેરાયેલા રહેશો. પણ જો તમે પુષ્ટિ માર્ગના સ્વરૂપને સમજ્યા હશો, જાણ્યો હશે તમે લોકોએ, તો એ બધી વસ્તુ તમારી સામે હશે, દુઃખ હશે, તકલીફો હશે, પણ તમને એની કોઈ અસર થશે નહીં. આટલો જ ફરક છે જ્ઞાનપૂર્વક દીક્ષાનો અને અજ્ઞાનપૂર્વક દીક્ષાનો. આપણે દર વખતે એક વસ્તુ કહીએ કે જ્ઞાનની કોઈ જરૂર નથી, સમજણની કોઈ જરૂર નથી, પણ અમુક પરિસ્થિતિ એવી હોય છે જ્યારે કોઈ પણ દીક્ષા આપણે ગ્રહણ કરતા હોઈએ ત્યારે એનું સાધારણ જ્ઞાન તો આપણને હોવું જોઈએ. કોઈ પણ પુષ્ટિમાં કોઈ પણ માર્ગને આપણે ફોલો કરતા હોઈએ ત્યારે થોડુંક એનું આપણને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે આ માર્ગ શું છે, હું શા માટે, હું કેમના શરણે જાઉં છું, શા માટે દીક્ષા લઉં છું, પછી મારું કર્તવ્ય શું છે. આ બધી વસ્તુનું આપણે જ્ઞાન કરીને પછી આપણે માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. આજે આપણા વૈષ્ણવ સૃષ્ટિની હાલત એ છે કે બધા જ બ્રહ્મ સંબંધી જીવો છે, બધા બ્રહ્મ સંબંધ લીધેલા છે, પણ એ બધા કંઈક ને કંઈક કામના સહિત આ માર્ગમાં છે. અને એ કામનાની જ્યારે પૂર્તિ નથી થતી ત્યારે જીવો બધા શું કરે છે? અન્યાશ્રય કરે છે કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા, યમનાશકના ઘણા પાઠ કર્યા, બેના બદલે 4 કંઠી પણ પહેરી, પણ કાંઈ અમારી તકલીફો દૂર થતી નથી. કોકે એને કીધું કે ભાઈ તમે નવગ્રહ શાંતિ કરાવી લ્યો,
તો તમારા દુઃખ નિવૃત્ત થઈ જશે. ફલાણા દેવી છે એમની તમે માનતા લઈ લ્યો, ફલાણા દેવતા છે એના તમે યજ્ઞ કરાવી લ્યો, તો તમારા દુઃખ છે દૂર થઈ જશે. એટલે એ પછી જીવ જે છે ભ્રમિત થઈને એ બાજુ જાય. તો એ જીવ જે છે એવા એ પુષ્ટિ માર્ગે જીવો નથી. એક વસ્તુ સમજી લેજો તમે. ભયો ભાયો ચિત્તકો તબ પુષ્ટિ પથકો અનુસરે. સમજ્યા? જ્યાં સુધી ચિત્તની શુદ્ધિ નથી ત્યાં સુધી તમે પુષ્ટિ પથને અનુસરવા માટે તમે લોકો ક્વોલિફાઈ નથી તમે. અને ચિત્તની શુદ્ધિ ક્યારે થશે? ચિત્તની શુદ્ધિ કરવાનો શું આપણી પાસે સંસાધન છે? શેનાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય? એ ભગવત કૃપા પ્રાપ્ત કેનાથી કરશું આપણે? કારણ કે બ્રહ્મસંબંધ તો આપણે લીધું, તો બ્રહ્મસંબંધ લેવાથી શું થયું કે આપણા જે દોષ હતા એ નિવૃત્ત થયા ને. કયા કયા દોષો નિવૃત્ત થયા? સિદ્ધાંત રહસ્યમાં આવે ને, સહજાદેશ કાલોત્થા લોકવેદ નિરૂપિતા સંયોગજાહ સ્પર્શજાશ્ચ નમંતવ્યા કથંચન. જીવ જ્યારે જગતમાં આવે, સંસારમાં આવે ને, ત્યારે આ 5 પ્રકારના દોષો લાગેલા હોય. એ બધા માટે કોમન છે. કોઈ અમૃત સ્નાન કરીને ન આવ્યું હોય સંસારમાં, સમજાય છે? એ દોષનો સંચય થયો હોય ને ત્યારે ભોગવવા આવેલો હોય, ત્યારે એમાં સહજ દોષ લાગેલા હોય. સહજ દોષ શું હોય? સહજ દોષ એવા હોય કે જેના પૂર્વજન્મથી સંબંધિત હોય. કે પૂર્વજન્મમાં એકદમ ક્રોધી માણસ હોય, કોઈક કામી માણસ હોય, કોઈક લોભી માણસ હોય, કોઈક ઈર્ષાળુ હોય, કોઈક ચોર હોય, કોઈક બીજી પ્રકારના. તો જે વૃત્તિ આવે ને જન્મ સાથે, એ સહજ વૃત્તિ આવે જીવની, એ દોષ હોય. તો એવા દોષવાળા જીવોને ઠાકોરજી અંગીકાર ન કરે. એટલે બ્રહ્મસંબંધ લઈએ તો આપણા એ દોષો, સહજ દોષ જે લાગેલા છે જન્મની સાથે આપણા, એ નિવૃત્ત થાય. સમજાય છે? તમને કોઈ પૂછે તો સહજ દોષ આ છે. પછી દેશજ દોષ. દેશજ દોષ કોને કહેવાય? કે અમુક એવા જે માગધ દેશ છે ત્યાં જન્મ થયો હોય, મ્લેચ્છ દેશોમાં જન્મ થયો હોય. એવું તો નથી કે બધાનો રાજકોટમાં જન્મ થયો છે આપણે, હે, કે વ્રજમાં જન્મ થયો છે. બધી પ્રકારના ક્ષેત્રોમાં જન્મ બધાના હોય અલગ અલગ. તો એ જે દેશજ દોષ લાગેલો હોય, એ દેશજ દોષ જે છે એની નિવૃત્તિ પણ બ્રહ્મ સંબંધથી થાય. પછી કાલજ દોષ છે. કાલજ દોષ એટલે કે કોકનો ગ્રહણમાં જન્મ થઈ ગયો, હે, ચંદ્રગ્રહણ છે, સૂર્યગ્રહણ છે, કોઈ વિચિત્ર નક્ષત્ર છે. ખરાબ જ્યોતિષીઓ તમે જાઓ ને, જ્યારે હેરાન થાવ, 2 બાકડા તમે જ્યોતિષીઓ પાસે જાઓ ને, એ કે હવે તમે આ શાંતિ કરાવો, નક્ષત્ર ખરાબ છે ને ગ્રહ ખરાબ છે ને. તો એ અમુક હોય એવી કાલ, એવો કાલ અમુક હોય કે જેમાં વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જન્મ થયો હોય. તો એવા કાલમાં જન્મ થયો હોય તો એની નિવૃત્તિ પણ બ્રહ્મ સંબંધથી થાય છે. અને મોટામાં મોટો દોષ કાલનો શું છે? કલિકાલનો. કલિકાલના જે મલ રહેલા છે, જેનાથી આ જીવ જે છે દોષી થાય છે, એ જીવનો વાંક નથી, પણ એ કાલનો પ્રભાવ જ એવો છે કે કાલના પ્રભાવના કારણે દોષ જીવમાં લાગેલો હોય. એની નિવૃત્તિ પણ કેનાથી થાય? બ્રહ્મ સંબંધથી થાય છે. અને સંયોગ જ દોષ આવે 5મો. સંયોગ જ દોષ કયો પ્રકારનો કહેવાય? તો સંયોગ જ દોષ એ છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુથી વિમુખ થઈ અને કોઈ પણ લૌકિક પ્રવૃત્તિમાં આપણું મન આસક્ત કરીએ. જેમ કે આપણને લૌકિકમાં મનમાં એવી ભાવના આવી ગઈ કે ભાઈ આની પાસે આટલા બધા સરસ પૈસા છે, બંગલા છે, ગાડીઓ છે, અને આને તો ઊંધા ધંધા કરી અને આ બધું કર્યું છે, તો આપણે પણ એવું કાંઈક કરીએ. સમજે છે? કોકના માટે વિપરીત ભાવના આપણને આવે કે ભાઈ આજે મને ગાળો દીધી, હું પણ આને ગાળો દઈશ સામે. ઉશ્કેરાટ આવી છે ને બધાને અત્યારે. કોઈ સહન તો કોઈ કરતું નથી આજના સમયમાં. એટલો બધો ઈગો છે બધાને. વાતમાં કાંઈ ન હોય પણ એવી બધી મોટી વાત કરી નાખે કે છૂટાછેડાઈ થઈ જાય છે લૌકિકમાં. તો અત્યારે વાતમાં કાંઈ ન હોય, હે, ઘરવાળી કહેતી હોય કે રાતે બારીનો પડદો બંધ રાખો, ઓલો કે ના ખુલ્લો રહેશે, એને ગરમી લાગે છે, આને નથી લાગતી. એવી વાતો માથાકૂટ થાય ને ડિવોર્સ થઈ જાય. હે, તો એ સંયોગ જ દોષો કેવા હોય કે જે સંયોગથી થતા હોય. એ સંયોગ જ દોષ જે ઘણી પ્રકારના હોય. પછી સ્પર્શ દોષ છે. સ્પર્શ દોષ કોને કહેવાય? સ્પર્શ દોષ એવા છે કે માનો કે આપણે કોઈક એવા હીન જાતિના હાથથી કંઈક ભક્ષણ કરી લીધું, કોઈક હીન જાતિનો સ્પર્શ થઈ ગયો આપણને, કોઈક એવી જગ્યાએ આપણે જઈ આવ્યા કે જ્યાં એવી કોઈક અભક્ષ્યા આપણાથી થઈ ગયું, કોઈક એવા જેવું કે શ્વાન છે, પેટ્સ છે, કૂતરાઓ કહે ને, જે એ લોકોનો સ્પર્શ થઈ ગયો, બિલાડીનો સ્પર્શ થઈ ગયો, તો સ્પર્શના દોષ કહેવાય. તો એ ગરુડી છે, છીપકલી છે, એવા ઘણા બધા દોષો હોય કે જે એવા જીવજંતુઓ જે અપવિત્ર છે એને તમારે સ્પર્શ થઈ ગયો તો તમારે એ દોષ લાગે. તો એ બધા દોષોની નિવૃત્તિ બ્રહ્મ સંબંધથી થાય છે. એક વખત માટે જ્યારે જીવ આવે છે ત્યારે બધી પ્રકારના દોષોને જે પણ હોય તે બધા દોષોની નિવૃત્તિ શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરી અને જીવને કરાવી આપે છે. અને પછી એ જીવમાં એક નૂતન દેહની પ્રાપ્તિ થાય કે જે દોષ લઈને આવેલો હતો એ દોષની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. હવે જે એની પાસે દેહ છે, ઇન્દ્રિયો છે, અંતઃકરણ છે, ચિત્ત છે, મન છે, એ બધા કેવા છે? એ બધા શુદ્ધ છે, ભગવત સેવાના ઉપયોગી છે બધા. એટલે
પછી એ જીવ આવે અને પછી ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે જીવ, અને પછી એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સુખનો અનુભવ કરે છે. પણ એ પ્રકારના જીવો અત્યારે એકેય દેખાય નહીં આપણને. અત્યારે જે જીવો દેખાય છે ને, એકવાર બ્રહ્મસંબંધ લઈ જાય, બધા જે દોષો છે એ દોષો એને એક વખત તો ક્લીન કરી નાખે, પોતાને ખબર ન હોય કે શું કામ આવ્યો હોય, શું કરવા આવ્યો હતો. અને જેવો બહાર નીકળે એટલે પાછા એના દોષ બધા લાગવા લાગે, કારણ કે કર્તવ્ય કોઈ નથી કરતું. બ્રહ્મસંબંધ પછીના કર્તવ્ય છે કોઈ નથી કરવા. એ લોકોને ખાલી એક બ્રહ્મસંબંધ લે અને શું કે ગુરુ ધારણ કરવા છે. અત્યારે એક કોમન શબ્દ છે ગુરુ ધારણ કરવા છે. હે, કાન ફૂંકાવવું કે ગુરુ ધારણ કરવા, આ બધી કે લૌકિક બધી આ પ્રકારની વાતો હોય કે જે ખરેખર જેનો પુષ્ટિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ગુરુ કેવી રીતે ધારણ થાય? ગુરુના શરણે જવાય, ગુરુના શરણે જઈએ, ગુરુ કૃપા કરે, આપણને જ્ઞાનનો ઉદય થાય, હૃદયમાં મનમાં આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે, આપણું જીવન છે નવું થાય, આપણને કંઈક માર્ગ મળે, કંઈક અધ્યાત્મનો. એના માટે બધા જનરલી શરણે આવતા હોય છે. પણ અત્યારે એ પ્રકારના કોઈ વૃત્તિ જોવા ન મળે અત્યારના જીવોમાં, કારણ કે જીવો કેવા છે, બધા પ્રવાહી જીવો છે. આપણે પુષ્ટિ માર્ગને જેટલો સરળ સમજી છે ને એવો સરળ છે નહીં આ માર્ગ. કે કંઠી પહેરી લીધી આપણે અને આપણે હવે પ્રભુના સન્મુખ થઈ ગયા, દોષ બધા દૂર થઈ ગયા આપણા, અને હવે આપણે એકદમ બધી જેમ ઠીક પડે એમ પ્રવૃત્તિ કરો, તો એ પ્રકારનો આ માર્ગ નથી. આ માર્ગમાં તમારે કર્તવ્ય પરાયણ થવું પડે ને થવું જ પડે. આનો કોઈ ઓપ્શન નથી. સમજાય છે? માત્ર તિલક કંઠી પહેરવાથી કોઈ વૈષ્ણવ નથી થતું, પણ વૈષ્ણવી આચરણ આપણામાં હોવા જરૂરી છે. હવે આચરણ આપણે કઈ રીતે રાખશું, આપણે જીવનમાં ફેરફાર કઈ રીતે કરશું? આજે હવે પ્રભુના સન્મુખ થયા છીએ, વલ્લભના શરણે થયા છીએ, તો આજે આપણે એવી એક કોઈક માર્ગ જોઈએ, એવું સંસાધન મેં પહેલાં કીધું એમ, એવો કોઈક રસ્તો જોઈએ કે જેથી એ દોષો આપણને પાછા ન લાગે. એકવાર તો બ્રહ્મસંબંધ લીધું એટલે દોષો બધા નિવૃત્ત થઈ ગયા, પણ હવે દોષ ન થાય એના માટે શું ધ્યાન રાખવું, એ દોષ ન લાગે એના માટે. તો એના માટે શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે કે એકમાત્ર ઉપાય છે, એકમાત્ર ઉપાય એ છે કે તમે ભગવદ નામ લ્યો. સહેલો ઉપાય છે કે અઘરો? બોલો. અઘરો લાગે છે ને બધાને, ભગવદ નામ લેવું ગમતું નથી કોઈને. કેટલો સરળ ઉપાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે સ્મરણમ ભજનમ ચાપી નત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ. પ્રભુનું સ્મરણ અને પ્રભુનું ભજન એ તમે લોકો કદી એનો ત્યાગ ન કરવો. તમે સેવા કરી શકો કે ન કરી શકો, આચાર વિચાર રાખી શકો કે ન રાખી શકો, મેન મર્યાદા રાખી શકો કે ન રાખી શકો, લૌકિકમાં તમે ભલે વ્યાપૃત રહ્યો, લૌકિક તમે મૂકી શકો કે ન મૂકી શકો, લૌકિક તો કે મૂકી નથી શકાતું આપણાથી. તો એ બધી પરિસ્થિતિમાં તમે કરશો શું? એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે બધા માટે કમ્પલસરી એ કર્તવ્ય છે, અને એ કર્તવ્ય એ છે કે બને એટલું ભગવદ નામ લ્યો. બધા ભગવદ નામ મોટામાં મોટું અસ્ત્ર છે કે જે તમને દોષોથી બચાવશે. તમારી બુદ્ધિ પવિત્ર થશે, મન પવિત્ર થશે, તમારું અંતઃકરણ પવિત્ર થશે, અને જે પણ જાણતા અજાણતા દોષો થયા હોય ને તમારા નિવૃત્ત થઈ જશે બધાને. વેદ ઉપનિષદોમાં બધા જ વર્ણ આશ્રમો, જે પણ વર્ણ છે, આશ્રમ છે, એના માટે ઘણા નિયમો હોય કે ક્ષત્રિય છે, બ્રાહ્મણ છે, વૈશ્ય છે, શૂદ્ર છે, અન્ય જાતિવાળા છે, એના માટે ઘણા બધા નિયમો હોય કે તમારા નિયમો પાલન કરો તો તમે દોષથી બચશો. નકર તમે દોષમાં ગ્રસિત થશો. દોષમાં ગ્રસિત થાવ તો શું થાય? નરકની પીડા આવે. સમજાય છે? ભલે આજે કોઈ માનતું નથી આ બધી વસ્તુને, પણ આપણા શાસ્ત્રો છે, પ્રમાણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શાસ્ત્રને પ્રમાણ કીધું છે કે આ બધું હોય, સ્વર્ગ હોય, નર્ક હોય, કર્મની મીમાંસા છે, ભક્તિનું તત્વ છે, આ બધી વસ્તુ વાસ્તવિક છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ એવો આપણને આપ્યો છે કે જેમાં જીવ પ્રવેશ કરે, દોષથી નિવૃત્ત થાય, પાછા દોષ ન લાગે, એના માટે ભગવદ નામનો આશ્રય કરે, અને વૈષ્ણવીય જીવન એક એવું જીવે કે જેથી એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે આપણે બધા માર્ગમાં છીએ. શા માટે છીએ? પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે છીએ, ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે છીએ. સમજાય છે? ભગવદીઓનો સંગ પહેલાં કરતા ને બધા વૈષ્ણવો. ભગવદીઓનો સંગ શા માટે કરતા? કે ભગવદીઓ એવા હતા કે જે ભગવદીઓના અંતઃકરણમાં શ્રી ઠાકોરજીનો આવેશ રહેતો, નિરંતર આવેશ એ ભગવદીઓમાં, હૃદયમાં ઠાકોરજી બિરાજતા. એટલે એવાનો સંગ તમે કરો તો પ્રભુનું તમને સંબંધ સ્થાપિત થાય. એ હેતુથી ભગવદીઓનો સંગ હતો. અત્યારે એ બધું સ્વરૂપ અત્યારે આપણને દેખાય ને, વિકૃત સ્વરૂપ છે એનું બધું. અત્યારે એવા ભગવદીઓ આપણને દૃષ્ટિગોચર પણ ન થાય, એવા પ્રાપ્ત પણ ન થાય. અને શું પ્રાપ્ત થાય આપણને? ફટ શું મળે અત્યારે આપણને? દુસ્સંગ. સમજાય છે? દુસ્સંગ છે ને સાવ સહેલું છે, એમાં એફર્ટ ન કરવી પડે, તમને તરત મળી જશે. તમારે જરાય મહેનત નહીં કરવાની. ટૂંકમાં અપલખણ શીખડાવાળા 1000 મળી જશે તમને. સમજાય છે? એ અપલખણા હોય ને, તમને અપલખણા કરી દેશે અને એ તમારે મહેનત નહીં કરી. પણ ભગવદીઓ ગોતવા દુર્લભ છે.
ભગવદીઓ તમને નહીં મળે, ક્યાંય નહીં મળે આ સમયમાં. એટલે એવા સમયમાં આપણે શું કરવું? નથી સેવા થતી આપણાથી, નથી સેવાનો કોઈ પ્રકાર આપણને ખબર નથી, આપણે આચાર વિચાર રાખી શકતા. આવે ને ઘણા વૈષ્ણવ કે અમારે તકલીફ છે, 2 જણા છીએ, હવે આ બધું છોવાયેલું પાડતી નથી, ને બિચારે રસોઈ કોણ, રાંધે કોણ? આ એવું કોઈ મહેનત તો અત્યારે કરે નહીં કે ભાઈ ચાલો, એવો તો કોઈ જણી હોય નહીં કે ચાલ ભાઈ વાંધો નહીં 4 દિવસ હું રાંધી લઈશ. અત્યારે સવારે ચા ન મળે ને તો ડેકારા કરે ઘરમાં, સમજે? એવી હાલત છે અત્યારે. એટલે આચાર વિચાર તો ભૂલી જાઓ, પિંડરું કોઈ પાડતું નથી, ગ્રહણ કોઈ પાડતું નથી. જે આપણા બધા નિયમો છે આચાર વિચારના પ્રધાન, એ તો કોઈ છે જ નહીં, પોસિબલ નથી. સ્વભાવ બધાને એવા થઈ ગયા, કોઈ કંઈ માનતું જ નથી. સ્વચ્છંદ વૃત્તિ થઈ ગઈ, જેને જેમ ઠીક પડે એમ કરે. એમ કંઈ કહીએ ને તો કે એવું કાંઈ ન હોય, જેમ ઠીક પડે એમ કરાય. આ એ બધી વાતો થઈ ગઈ, સ્વચ્છંદ વૃત્તિ છે. જો સ્વચ્છંદતા છે ને તે આનંદ છે, પછી એના જ્યારે રિઝલ્ટ્સ આવે ને બહુ ખરાબ આવે. એના કરતાં નિયમમાં રહીએ, મર્યાદામાં રહીએ, આપણા કર્તવ્ય પરાયણ થઈને રહીએ તો શું થાય? આપણને અઘરું પડે, ડિફિકલ્ટ થાય, પણ એનું રિઝલ્ટ એટલું સરસ આવે કે પ્રભુની કૃપા આપણને વહેલી પ્રાપ્ત થાય. એટલે નક્કી આપણે એ કરવું છે કે સ્વચ્છંદ થઈ અને આપણે દુર્ગતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, કે આપણે થોડીક મહેનત કરી, મન ઉપર કંટ્રોલ કરી, થોડીક મર્યાદા અમારી. અઘરું પડશે આપણને બધું આચાર વિચાર નિભાવવા, કર્તવ્ય પરાયણ થવું અઘરું છે, પણ છતાં આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને પછી જો ફલરૂપે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય તો એ કેવો સુખદ અનુભવ હોય આપણા માટે. નક્કી આપણે કરવાનું છે. બહુ ઉપદેશો કે પ્રવચનથી આ બધી વસ્તુ થાય નહીં. ઉપદેશો ને પ્રવચન તો ઘણા આચાર્યો આપ્યા અને અનાદિકાલથી આપતા જ આવે છે, પણ જીવ જે છે ને એ કોક પ્રવચનથી કે વ્યાખ્યાનથી કે ઉપદેશથી કોક પ્રવૃત્ત થાય 100માંથી 1%, બાકી બધા જેમ કરતા હોય એમ જ કરતા હોય. પણ બીજા બધા ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે પુષ્ટિ માર્ગનું સ્વરૂપ મેં તમને શરૂઆતમાં વાત કરી એ સરળ એટલા માટે છે કે જુઓ, જ્યાં સુધી દોષ તમારામાં છે ને ત્યાં સુધી તમે ભગવત પ્રાપ્તિના અધિકારી જ નથી મોક્ષ પ્રાપ્તિના અધિકારી. ભગવત પ્રાપ્તિ તો મૂકી દો, પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિના અધિકારી પણ નથી તમે લૌકિકમાં. તો એવી પરિસ્થિતિમાં વેદમાં, શાસ્ત્રમાં એટલા બધા નિર્ણયો છે કે જે કરવા તમે સક્ષમ પણ નથી, તમે કરી જ ન શકો. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો કે ભગવદ નામ લ્યો. ભગવદ નામ જેટલું લેવાશે તમારાથી એટલા તમારા દોષો છે ને બધા નીકળી જશે અને તમે પ્રભુના લાયક બનશો બધા. એટલે આજે વિશેષ તો બહુ નહીં કહું વધારે, કારણ કે વધારે ઉપદેશ આપીએ ને તો બધાને પછી કંટાળો આવે. થોડુંક હાસ્ય પીરસીએ, આનંદમાં રાખીએ તો બધાને આનંદ આવે. પણ થોડુંક મને એમ થાય કે હાસ્ય વિનોદ તો આપણે ખૂબ કર્યો, એમાં તો એટલે જિંદગીના વર્ષો કાઢી નાખ્યા ને, દાંત કાઢીને. એના કરતાં આપણે આપણા આત્મકલ્યાણ માટે વિચારીએ કે સમય તો બહુ વયો ગયો છે. જેટલા તમે બેઠા છો બધાની ઉંમર દેખાય છે મને, સમય તો બહુ નીકળી ગયો છે. હવે આમાં દાંત કાઢવા જેવું કંઈ છે નહીં. હવે તો આમાં કર્તવ્ય પરાયણ થવાની જરૂર છે. જેટલો સમય બચ્યો છે ઓછો એમાં ભગવદ નામ લઈએ, પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ, અધ્યાત્મ ઉપર વળીએ. આપણે લૌકિકમાં જેટલું આપણે બને એટલું ઓછું આપણે આસક્ત થઈએ, પ્રયત્નપૂર્વક કરીએ. અને જો પ્રયત્ન ન જ કરવો હોય આ બધા માટે તો પછી વ્યાખ્યાનનો કે ઉપદેશનો કોઈ મતલબ નથી. ઘણી જગ્યાએ જાઓ ને તો મને તો તમારા બધા પર પ્રેમ છે, દાદાજીની સૃષ્ટિના જીવો બધા, નિકટના બધા, એટલે એમ થાય કે તમને એક સાચો ઉપદેશ આપું. બાકી હાસ્ય વિનોદ કરવા માટે તો ઘણા પ્રવચનો કરે છે, સમજાય છે. અને ઘણા હાસ્ય કલાકાર પણ હોય છે એવા કે જેના પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લેવા હાસ્ય કરવું હોય તો. પણ જ્યારે આપણે ક્યાંય પણ જગ્યાએ આપણે વ્યાખ્યાન પ્રવચન એનો આપણે આગ્રહ રાખતા હોઈએ ત્યારે આપણે સિન્સિયરલી જે પણ આજ્ઞા થઈ રહી હોય, જે પણ ઉપદેશ આપણને મળતો હોય એનું આપણે યથાયોગ્ય પાલન કરવા માટે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. તો આ બધી પ્રવચનોનો, વ્યાખ્યાનોનો અર્થ છે, નકર આ બધું નિરર્થક છે. અને મને તો તમારા બધાથી એટલી બધી સ્નેહ છે બધા વૈષ્ણવોથી કે મને એમ થાય કે શ્રી વલ્લભે કૃપા કરી અને અમને વલ્લભ વંશજોને એ જવાબદારી સોંપી છે કે તમે આ જીવો ઊંધા માર્ગે જતા હોય તો એ લોકોને વારી અને પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરે એવો તમે બધા પ્રયત્ન કરજો, એવા ઉપદેશ આપજો, એ લોકોને કર્તવ્ય પરાયણ કરજો. એટલા માટે અમને એમ થાય કે તમે બધા અમારા જીવો છો, અમારા નિકટના છો બધા, એટલે તમે બધા એ પરમ ફલને પ્રાપ્ત કરો અને તમે બધા જીવો કૃષ્ણની જે પરાભક્તિ છે એના અધિકાર તમે મળે એવો મને પ્રયત્ન અમારો હોય. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી કીધું છે કે ગોપીજનો જે છે એ લોકોને જે વાત્સલ્ય, જે પ્રેમ ઠાકોરજી માટે હતો, એ જે ગોપીજનો જે છે એ લોકો જે પરમાત્માને જે ભાવથી પ્રાપ્ત કર્યા એ જ ભાવ આપણે બધાને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી મળે. તો એના માટે આપણે નાના મોટા પ્રયત્નો આવા કરવા જોઈએ. એના માટેનું પહેલું સ્ટેપ, પહેલું સીડી શું છે? પહેલી સીડી એ છે કે ભગવદ નામ ગ્રહણ કરો.
જો એવા એવા ચરિત્રો છે. તમે યમનાષ્ટકનું પાઠ કર્યું અત્યારે, યમનાષ્ટકનું પાઠની ફલશ્રુતિ જેવી છે, ખાલી યમનાષ્ટક તમે કરો ને તો પણ તમારા લૌકિક વૈદિક જે પણ તમારા દુષ્કૃત્ય થયેલા હોય એ બધા તમારા મુક્ત થઈ જાય, એ બધા તમારા દોષ દૂર થઈ જાય અને તમે ભગવત સેવાના ભગવત પ્રાપ્તિના અધિકારી થઈ જાઓ. કિશોરીબાઈનો પ્રસંગ કેટલાને ખબર છે? હે, કિશોરીબાઈનો પ્રસંગ ખબર છે ને? કિશોરીબાઈને યમનાષ્ટક આવડતું પણ નહીં, પોતે આખા શરીરથી લાચાર, એને ન ચાલી શકે ન જોઈ શકે, આખા શરીરમાં કોઢની સ્થિતિ, અંધ અપંગ જેવા હતા. છતાં પણ એમને નાનપણથી શ્રી ગુસાઈજીનો ઉપદેશ હતો કે યમનાષ્ટક તારે રોજ કરવો. તો યમનાષ્ટક આવડતું પણ નહીં, તો ખાલી એક બે શબ્દ બોલતા મમ મન સુખમ ભાવયા, આટલું જ આવડતું એમને, અને રોજ એ બોલ્યા કરે મમ મન સુખમ ભાવયા, બીજું કાંઈ નહીં. તો એમના ફલરૂપે એમને એવું પ્રાપ્ત થયું કે એક દિવસ યમુનાજી પધાર્યા એમને ત્યાં, કારણ કે એને એક રાખી હતી, એની બેન હતી કિશોરીબાઈની, એ બિચારી કરી ન શકતી, એટલે બે બેન સાથે આવી રાંધી જાય ને એને બીજું વ્યવસ્થા બધી કરી જતી અને ટૂંકમાં એનું ધ્યાન રાખતી. પછી સંજોગ વરસાદ એક બે દિવસ પછી કોઈક આજુબાજુ ચડાવ્યા એને, તું શું આના પાછળ પડી છે આખો દિવસ, તારે પોતાનો પરિવાર નથી, આખો દિવસ ડોકરીને સંભાળસ તું, એ કે એટલે એને દુસ્સંગ લાગ્યો. ભગવતી એની સેવા કરતી હતી પણ કોકે એને કહી દીધું કે ડોકરીની સેવામાં તને શું મળશે, એટલે કે પરિવાર સંભાળે, દુસ્સંગ આવો જ જવો, તો એને સેવા મૂકી દીધી કિશોરીબાઈની. હવે કિશોરીબાઈ રાહ જોવે કે હમણાં આવશે અને રાંધશે, આવી નહીં. પછી એને તાપ થયો કે કેમ નહીં આવી, શું થયું? તો યમુનાજીનો બસ મનમાં પાઠ કર્યા કરે મમનો સુખમ ભાવય. યમનાષ્ટકને એક જ પંક્તિ આવડતી એમને ખાલી, એ બોલતા રહેતા. તો યમુનાજી સાક્ષાત પધાર્યા કૃપા કરીને. આપ સ્વયં યમુનાજી પધાર્યા અને એની બધી જ જે પણ રસોઈ સામગ્રી, એમનું જે ઘર કાર્ય બધું જ યમુનાજીએ કરી આપ્યું, એવી કૃપા. અને પછી સાહેબ ગુસાઈજી પધાર્યા, ગુસાઈજીની દ્રષ્ટિ પડી ત્યારે કિશોરીબાઈ અત્યારે નવયૌવના થઈ ગઈ, એના જેટલા પણ શરીરના દુઃખ દર્દો જે પણ તકલીફો હતી બધી નિવૃત્ત થઈ ગયું. એટલે શ્રી યમુનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ એમને અને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. આપણે જે યમનાષ્ટકને સાધારણ સમજીએ છીએ ને, સાધારણ નથી, આનું મોટું ફલ છે. એટલે આજથી તમે યમુનાજીના લોટી ઉત્સવમાં બધા આવેલા છો, તો મારો ખાસ આગ્રહ છે કે નિયમિત રૂપે યમનાષ્ટકનો પાઠ બધા કરો, રોજ કરો, 1 વાર 2 વાર 4 વાર, ઘણા સંપૂર્ણ પાઠ કરે, ઘણા કે 11 વખત કરીએ, એવું કંઈ નહીં. સંખ્યામાં ન બાંધો, આપણે ત્યાં સંખ્યાનું મહત્વ નથી, આપણે ત્યાં ભગવદ નામ ગ્રહણનું મહત્વ છે. બને એટલું મૌન રહેવું, મૌન રહી અષ્ટાક્ષર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અથવા યમનાષ્ટક નિરંતર એનો પાઠ કરતા જાઓ, તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. લૌકિકમાંથી તમે લોકો દૂર થશો, લૌકિકમાં જે આસક્તિ છે, સંસારની જે તમને તકલીફો છે ઓથી નિવૃત્ત થઈ જશે, સ્વતઃ ફલ છે. એટલે યમનાષ્ટકનો નિયમિત રૂપે પાઠ કરો. એને ફલશ્રુતિ શું છે યમનાષ્ટકની? સ્વભાવ વિજયો ભવેદ વદતી વલ્લભ શ્રી હરે. આપણે કહીએ ને કે આ છોકરો કયામાં નથી ને, વહુ કયામાં નથી ને, આ ઓલો લોહી પીવે છે ને, ઘરાક લોહી પીવે છે ને, કેટલી તકલીફો હોય ને લૌકિકમાં, આનો સ્વભાવ ખરાબ છે ને, ઓનો ખરાબ છે ને. યમનાષ્ટકનો પાઠ બધા કરો ને તો બધાના સ્વભાવમાં શું થાય? પરિવર્તન આવી જાય. તમારો પોતાનો તામસી સ્વભાવ હોય ને, વારે વારે ગુસ્સો આવતો હોય કે વારે વારે તમારે લાલચની સ્વભાવ હોય કે બીજું કાંઈ પણ લૌકિક તમને એવા ઘણા બધા દુર્ગુણો હોય આપણા સ્વભાવમાં, કે વારે વારે મોબાઈલ જોવાની આદત હોય આપણને, વારે વારે આપણે ટીવી જોવાની આદત હોય, છાપા વાંચવાની આદત હોય. તો જેટલી પણ લૌકિક ખરાબ આદતો છે ને, આપણે માનો કે તમારે કોઈકને સિગરેટની આદત છે, વ્યસન તો ઘણા પાલી જ રાખે, બધા ફાંકી વળા તો લગભગ અડધા ઉપર હશે, અહીંયા 70% તો હોવા જ જોઈએ. આપણા માર્ગની વિલક્ષણતા છે અત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં 70% વૈષ્ણવ ફાંકી વાળા છે. એટલે પહેલાં તો એ બધા મૂકો, એ શું કહે છે, જે મુકાતી નથી, બહુ ટ્રાય કરી મુકાતી નથી. યમનાષ્ટકનો પાઠ ચાલુ કરી દો, બધું મુકાઈ જશે, સ્વભાવનો પરિવર્તન થઈ જશે, પણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે નિયમિત રૂપે યમનાષ્ટકનો પાઠ કરો, અષ્ટાક્ષરનું સ્મરણ કરો. તમે જોજો તમારા જીવનમાં જે પણ તકલીફો છે દૂર થશે જ, પણ તમારો જે તામસી સ્વભાવ છે ને એ પણ સાત્વિક થઈ જશે. એટલે વિશેષ તો આજે બહુ નહીં કહું, પણ ખૂબ આનંદ થયો અહીં આવીને. અને ક્વચિત વચિત આવા મનોરથો હોય ત્યારે બધા વૈષ્ણવને મળીને પણ ખૂબ આનંદ થાય અને મનમાં એવી ભાવના પણ થાય અને હૃદયનો એવો ભાવ છે કે ભાઈ આ બધા જીવો જ્યાં સંસારમાં આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ અને લૌકિકતામાં ગ્રસિત છે, તો એ જીવો પુનઃ પ્રભુને કેમ પ્રાપ્ત કરે, પ્રભુના કેમ સન્મુખ થાય, એ પ્રકારની ઘણી બધી મનમાં વિચાર મને આવતા હોય. તેના માટે હું નવા નવા ઉપાય તમને બતાવું. હવે તમે કરો ન કરો એ તમારા ઉપર છે, પણ મારું તો કર્તવ્ય છે. એટલે ખાસ તમે બધા વૈષ્ણવોને આગ્રહપૂર્વક કહું છું અને આજ્ઞા પણ કરું છું કે આજથી જ બધા પ્રણ કરો કે નિયમિત રૂપે ભગવત નામ બધા લેતા જાઓ
બને એટલો આચાર વિચાર રાખો, બહુ બોલ ન કરવી, મૌન રહેવું. મૌન રહેવામાં ઘણો જ લાભ છે. એનાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ છે, મનની શુદ્ધિ છે, ઘણી પ્રકારનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. અને લૌકિક જે છે એમાં વ્યાપૃત ન રહેવું. લૌકિક ચીજ અલગ છે, અલૌકિક સ્વરૂપ અલગ છે. લૌકિકને કદી પણ પ્રાધાન્યતા ન આપવી. લૌકિકમાં બગડે કે સુધરે ધ્યાન ન દેવું. કોઈક તમારા વખાણ કરે, ગાળો આપે, ધ્યાન ન દેવું. આપણે આપણા ઠાકોરજીથી મતલબ. આ પ્રકારનું જીવન જીવો તમે કે હું ને મારા ઠાકોરજી, મારે બીજા કોઈથી મતલબ નથી. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે વાયડી છોકરાને મૂકીને ભાગી જઈએ, કંઈ સાંભળી નહીં, એવું નહીં. સમજે? બધી વસ્તુનો વિવેક કરીને ચાલવાનું કે ભાઈ ઘરની જવાબદારી છે એ રીતે સંભાળવાની, પણ એમાં આસક્તિ નહીં રાખવાની, નિરાસક્ત થઈને. આ પુષ્ટિ માર્ગ છે. આ એક સૂક્ષ્મ રીતે તમને સમજાવ્યું પુષ્ટિ માર્ગનું સ્વરૂપ. નિષ્કામ ભક્તિ માર્ગ છે, જેમાં કોઈ પ્રકારની કામના લઈને જીવ આવતો નથી. એને માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ કરવા જીવ આવે છે, કૃષ્ણમય થવા આવે છે, કૃષ્ણ નામ સંગ્રહણ કરવા આવે છે, એમની સેવા કરવા આવે છે. એ પુષ્ટિ માર્ગ છે. આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી, શ્રી વલ્લભે કૃપા કરી આપણને શરણે લીધા છે અને આવી યોગ્યતા આપણને આપી છે, આવો અધિકાર આપણને આપ્યો છે કે આપણને કૃષ્ણ સેવાનો લાભ મળે છે. તો આપણે પ્રયત્નપૂર્વક આ બધો ક્રમ કરવો જોઈએ. ધર્મનું પાલન, આચાર વિચારનું પાલન, વલ્લભાચાર્ય જે આપણા જે ગુરુઓ છે એના આજ્ઞાઓનું પાલન, એમાં વિશેષ રૂપે આપણે આગ્રહ રાખી અને આપણું વૈષ્ણવીય જીવન છે આપણે જીવવું જોઈએ. પુનઃ બધા વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ અંતરના આશીર્વાદ છે. કારણ કે હવે મહાપ્રસાદનો સમય છે અને બધા હવે બગાસાઈ ખાવા લાગ્યા છે. એટલે હવે બધા વૈષ્ણવો મહાપ્રસાદ લ્યો. અને રાત્રે પણ ભગવત કૃપાથી અહીંયા બધો ક્રમ છે થોડો. તો મેં તો નારાયણભાઈને કીધું, મેં તો રાતે એકેય દેખાશે નહીં, મેં કીધું. તો કે ના એ કે બધા રહેશે એ કે. એટલે આવા જ્યારે આયોજનો હોય ને ત્યારે એવો આગ્રહ રાખવો કે બધો લાભ લેવો. મહાપ્રસાદ તો શું છે કે એનું અંગ છે આયોજનનું. મનોરથ એટલે મહાપ્રસાદ એવું નથી, પર્યાયવાચી શબ્દ નથી એનો. સમજાય છે? મનોરથ એટલે કે એના બધા અંગો હોય. જેમ કે તમે પહેલાં ગિરિરાજની સ્થાપના કરો, યમુનાજી પધરાવો, યમુનાજીને ભોગ આવે, વલ્લભકુલ પધારે, તમારા ભાઈ વધાઈ ગાન ગવાય, રાસ થાય, ઢાઢી લીલા થાય, આ બધો પ્રકાર આવે ને. મહાપ્રસાદનો ક્રમ હોય. પણ જનરલ બધાને એમ છે કે મનોરથ એટલે મહાપ્રસાદ, પ્રસાદ લેવા જવાનું છે. એટલે એવું નથી, એના સિવાય બીજું ઘણું બધું હોય છે. તો આપણે જ્યારે પણ આ મનોરથમાં સંમિલિત થઈએ ને ત્યારે એવો આગ્રહ રાખવો કે બધો લાભ લેવો. આપણે ક્યારેક મળતો હોય કે નહીં આવો લાભ? કયો આ રોજ તો નથી હોતું ને, તો ઉગડી જાય આપણા રોજ થાય તો. એવો તો સત્સંગ મળતો નથી રોજ આપણને. એટલે ક્યારેક મળતો હોય તો આગ્રહ રાખવો કે જે મળે છે પૂરું લેવું. આપણે કેમ લૌકિકમાં બધું પૂરું લઈને અડધું ગમે આપણને. લાખ લેવાને 50,000 કોક આપે તો એના વાહે પડી જાય, 4 દી ઊંઘી ન આવે આપણને. એ તો પૂરા લઈને જ હું આવીશ એમ. એટલે આમાં એવું જ છે કે આમાં પૂરો લાભ લેવો. આપણે બધું મળે છે તો શું કામ ન લઈએ? અને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી મળે છે. તો વિશેષ તો કંઈ નહીં કહું, પણ ખૂબ આનંદ થયો અહીં આવીને. અને નારાયણભાઈ તો અમારા ખૂબ નિકટના વૈષ્ણવ છે. અને ભગવત ટેલમાં કેટલા વર્ષોથી સન્મુખ હોય છે એમનો આખો પરિવાર. પણ પરસોત્તમ બાપાની પણ મને ખબર છે, નાના હતા મૂંઝકા આવતા અમે લોકો અહીંયા. એ બસ એ અપ્રસ્થી ધોતી, બંડી અને સેવામય જીવન એમનું. એટલે એવા ભગવદીઓ હવે આ સમયમાં ન મળે. એટલે ભગવદ નામનું વધારે તમને કહું છું. સમજાય છે તમે બધા વૈષ્ણવોને? જો ભગવદીઓ હોતા અત્યારે મને તો નથી દેખાતા. આ તો અમારા ભાગ્યે કહેવાય કે એવા ભગવદીઓ અમે જોયા. નકર અત્યારે આ બધું મળે નહીં. નારાયણભાઈની પણ એવી જ સેવા ટેલ છે. આપણા બંગલે એમનો જો ઠાકોરજીનો પ્રકાર જ્યારે પણ સજાવટનો, નાના મોટા મનોરથોનો, તો એમની ખૂબ જ ટેલ હોય છે. એમની પ્રેમ લાગણી એટલી બધી આપણા ઘર માટે, અને અમને પણ એટલો સ્નેહ છે એમના માટે. એટલે અમે જો પૂરી હાજરી અમે પણ આપી. કાલે પણ આવ્યા, આજ સવારે આલન પધાર્યા, અત્યારે આવ્યા અને રાત્રે આવશું. એટલે હવે તમે સમજી જાઓ. તમારે શું કરવાનું છે. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા, બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મારા. અને વધાઈ તો કાલે જો કે એક વખત આપેલી હતી, એ તો મને ખ્યાલ જ છે. ભગવત કૃપાથી દર વર્ષે આપણે ઠાકોરજી હોળી ખેલવા પધારે છે. આપણી ગૌશાળા છે ને નટવર નિકુંજ, કદાચ ખ્યાલ હશે બધા વૈષ્ણવોને. તો દર વર્ષે પ્રભુ કૃપા કરી અને આપ ત્યાં પધારે છે ગૌશાળામાં હોળી ખેલવા માટે. તો બધા જ વૈષ્ણવોને ખૂબ આમંત્રણ છે અને આગ્રહ પણ છે કે બધા હાજરી આપજો, એ હોળી ખેલમાં સંમિલિત થજો.
અને પ્રભુ સાથે એ હોળી ખેલવાનો લાભ તમને મળશે બધા જીવોને. અલૌકિક સંયોજન છે. ઠાકોરજી બિરાજશે, વલ્લભકુલનું સાનિધ્ય અને બધા જ વૈષ્ણવોનો સંગઠન સમૂહ. અને પછી જે હોળી થશે, વ્રજની હોળી, તમને બરસાના જવાની જરૂર નથી, એટલું કહી દઉં તમને હું. આપણે હોરંગામાં જઈએ વ્રજના હોળીના દિવસોમાં, કે વ્રજમાં જઈએ ને બરસાનાની કરીએ, નંદગાંવની કરીએ, ત્યાં ક્યાંય આપણે જવાની જરૂર નથી. અહીંયા તમને સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ એ વ્રજનો અનુભવ પ્રભુ કરાવશે, તો આ લાભે મૂકતા નહીં કોઈ. અને અચૂક બધા આવજો. રવિવારે કાર્યક્રમ છે, સાંજે 4 વાગે ઠાકોરજી પધારશે, રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીનો ક્રમ છે. એ લાભ પણ પૂરો લેવાનો, અધૂરો નહીં. બરાબર. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો. શ્રી નટવર નિકુંજ જે હવેલી આપણી તરગડિયા પાસે છે, ત્યાં બધા વૈષ્ણવો, આપ લોકો અત્યાર સુધી આ બધાને મેસેજ મળી ગયો, તો બધા ઉપસ્થિત રહેજો. ખરેખર અમે તો છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જાય છે, વિશેષ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે કે ખરેખર બરસાના અને નંદગામનો જ કીચું હોલી ને વગેરે ખૂબ આનંદ આવે. આપ પણ એટલા પ્રસન્નતાથી બિરાજતા હોય ને બધા વૈષ્ણવને ખેલાવે, લાભ મળે, અને આપને પણ ખેલાવાનો આપને લાભ બધાને પ્રાપ્ત થાય. તો અચૂક આપ બધા ત્યાં ઉપસ્થિત રહેજો અને પૂરેપૂરો લાભ આપણે બધા ત્યાં લેશું. હવે આપશ્રીના ચડપસના ક્રમમાં